नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 20 तारिख गुरुवार आसतु नजर पकाइबा आज 20 बड़ खबर उपरे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एथिसो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर भारतीय रेल ओडिशा को बड़ भेटी रेलवे रो बड़ भेटी 9450 कोटी टंकार 4 प्रकल्प रे ओडिशा रो 3 वाणिज्य पर्यटन को मिलिबो बूस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार केंद्र मंत्रिमंडल अर्थनैतिक व्यापार कमिटी देशर रेल विकास ପାଇଁ गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ନେଇଛି। बुधवार रेल मंत्रालय प्राय 9450 कोटी टंकार 4टी प्रकल्प को मंजूरी ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି प्रकल्प गुड़िक मध्य खड़गपुर भद्रक चतुर्थ लाइन 173 किलोमीटर, भद्रक हरिदासपुर चतुर्थ लाइन 75 किलोमीटर, कटक पारादीप तृतीय एवं चतुर्थ लाइन 72 किलोमीटर रेलवेर ଏହି क्षमता वृद्धि पर यातायात उल्लेखनीय सुधार आसिब, जहा फल भारतीय रेलर परिचालना दक्षता एवं सेवा निर्भरयोग्य वृद्धि पाइब। ଏହି मल्टी ट्रैकिंग प्रस्ताव गुड़िक द्वारा परिचालना सुगम हेबा सह गाड़ी चलाचल रे भिड़ कमिबार आशा करा जाउछि। ଏହି प्रकल्प गुड़िक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ भारत परिकल्पना सहित सामंजस्य रखुछि। परवर्ती खबर नुआ वर्ष नुआ बिल्डिंग रे सेवा डिसेम्बर उद्घाटन जनवरी संपूर्ण कार्यक्षम हो एससीबी नुआ बिल्डिंग डिसेम्बर एससीबी नुआ बिल्डिंग रो उद्घाटन जनवरी संपूर्ण कार्यक्षम हेबो। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक रे निष्पत्ति द्वितीय कैंपस रे निर्माण हेबो नुआ स्वतंत्र मेडिसिन विभागीय बिल्डिंग एससीबी नुआ बिल्डिंग स्थिति नै मुख्यमंत्री नेइथिले उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। नुआ बिल्डिंग रो 2टी ब्लॉक काम सरिछि, खूब शीघ्र रोगी स्थानांतर आरंभ हेबे आ 2टी ब्लॉक काम शीघ्र सरिबो। पार्किंग सह अन्य सुविधा बाबद रे लोकसेवा भवन रे समीक्षा करिसंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर एणिकी आहुरी सहज हेबो राजस्व सेवा आम साथी व्हाट्सएप चाटबॉट रो शुभारंभ घरे बसी मिलिबो राजस्व सेवा एथर घरे बसी मिलिबो राजस्व सेवा। राजस्व विभाग रो अभियोग रो समाधान पई विभाग द्वारा आम साथी व्हाट्सएप चाटबॉट रो शुभारंभ होईछि। लोकसेवा भवन रे एई चाटबॉट रो शुभारंभ करिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। एई चाटबॉट द्वारा राजस्व विभाग रो 16टी ओ परवर्ती समय रे आ 2टी सेवा पाई परिबे। आगरु 11टी सेवा मिलिथिला, एबे लोकों को पाखरे समय कम काम अधिक, तेणु ऐप जरिया कलम टू करेक्शन भी ए जाई कोटिए टपी सारिलानी। लोक घरे एई सेवा पाई परिबे। एई चैटबॉट ऐप जरिया जने निजर आवेदन स्थिति जानि परिबे। परवर्ती खबर जितिले दीदी पछरे बीजेपी शेष में जितिले ममता बानार्जी बड़ निर्वाचन में टीएमसी 15 प्रार्थी विजय बीजेपी खातार मात्र 3 सीट। विधानसभा निर्वाचन में हारिथिला तृणमूल कांग्रेस बीजेपी करिथिला बंग दखल। यापर टीएमसी रे आरंभ हो जाइथिला विद्रोह, गोटिए पर गोटिए झटका लागिथिला दीदींकु दल एक प्रकार भांगिथिला। अनेक विद्रोही सांसद बीजेपी कैंप रे जोग देइथिले। एते सबु परे शेष में ममतांकु एक बड़ खुशी खबर मिलिछि, जहा तांकर आत्मविश्वास वृद्धि करिछि। रिपोर्ट अनुसार पश्चिमबंग बार काउंसिल निर्वाचन में तृणमूल कांग्रेस 23 रु 15टी आसन में जबरदस्त विजय हासिल करिछि। एतिसह पूर्वपरि एठारे निजर दबदबा बजाय रखिछि। एथिरे बीजेपी 3टी, बाम मोर्चा 3टी एवं कांग्रेस 2टी सीट रे बाजीमात करिछि। परवर्ती खबर पीएनजी संजोग बढ़ाइबाकू सेप्टेम्बर आरंभ हब प्रोत्साहन योजना। देश में घरे पाइप्स नेचुराल गैस पीएनजी व्यवहार बढ़ाइबा पई केंद्र सरकार नुआ प्रोत्साहन योजना आनिछंती। एई योजना अधीन रे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गुडी को प्रत्येक अतिरिक्त सक्रिय तथा बिल होउतिबा घरे पीएनजी संजोग पई 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त सस्ता घरे गैस जोगाण करा जिवो। नुआ योजना 2026 सेप्टेम्बर 1 रु लागू हेबो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अनुसार एई योजनार मुख्य उद्देश्य हेउछि नुआ घर को पीएनजी नेटवर्क सह जोड़िबा सहित पूर्वरु मीटर लागिथिले मध्य निष्क्रिय थिबा संजोग गुड़िकु सक्रिय करिबा। परवर्ती खबर भारतीय भिन्नक्षम क्रिकेट दल लंडन रे सम्मानित। भारतीय भिन्नक्षम क्रिकेट खेलाड़ी साहस दृढ़ता एवं सफलता को सम्मान जणाई दक्षिण पूर्व लंडन रो एक पुरस्कार प्राप्त चिलिका रेस्तोरां पक्षरु एक स्वतंत्र सम्मान समारोह आयोजित हो जाइछि। खेलाड़ी मानकु भारतीय परंपरा अनुसार स्वागत करा जाइथिला। खेलाड़ी मानकु भारतीय परंपरा अनुसार स्वागत करा जाइथिला। विभिन्न भारतीय समुदायर लोके एकाठी होई खेलाड़ी सह खुशी बांटिथिले। एई सम्मान खेलाड़ी मनोबल बढ़ाइबा सह आगामी मैच पई सेमानकु उत्साह देइछि। परवर्ती खबर बिहार छात्रक समर्थन रे आरजेडी रो प्रदर्शन तेजस्वी अटक। बिहार सिवान रे छात्र आंदोलन समय AK-47 गुली चालना प्रसंग को नहीं तेजस्वी यादव नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी बुधवार रास्ता को ओह्लाइछि। आरजेडी पाटनार जेपी गोलंबरु लोकभवन पर्यंत मार्च करिथिला। आरजेडी कर्मी को रास्तारू हटाइबाकू पुलिस अनेक स्थान रे बैरिकेड करिथिला,
କିନ୍ତୁ ଆରଜେଡି କର୍ମୀ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ବଢିଥିଲେ। କେତେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଘୋଡେଇବାକୁ ପାଣିତୋପ ମାଡ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏମଏମଡିଆର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 2024ରେ ଆମେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଳକା ରାଜସ୍ୱ ଛାଡି ଯାଇଥିଲୁ କହିଲେ ନବୀନ। ଏ ମାଟି ଆମର, ଏ ଖଣି ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମର। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି 2000 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଆମକୁ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। 2024ରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଳକା ରାଜସ୍ୱ ଛାଡି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ଦୃଢ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ 10 ୱିକେଟ ନେଇ ହିରୋ ସାଜିଲେ ସୁତାର। ସିରିଜରେ ଭାରତ 1-0ରେ ଆଗୁଆ। ଉଦୀୟମାନ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ମାନବ ସୁତାରଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ 2 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଗଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 165 ରନର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜ ଇତିହାସର 600ତମ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିଛି। ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓମାରଙ୍କ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା, ସମାଧାନ କରିବ ଦିଲ୍ଲୀ ୱାଶିଂଟନ ନୁହେଁ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ। କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭାରତ ସରକାର ହିଁ କରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଆମେରିକୀୟ ରାଜଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋରଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଓମାର ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଭଉଣୀ ଓ ପତ୍ନୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। ପାକିସ୍ତାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ନଇରିନ ନାୟାଜି ଓ ପତ୍ନୀ ବୁଶରା ବିବି ରାବଲପିଣ୍ଡିର ଆଡିଆଲା ଜେଲରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେହବାଜ ଶରୀଫଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜମ ନାଜିର ତରାର ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଆଉ 4 ନୂଆ ବିଚାରପତି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ 4 ଜଣ ନୂଆ ବିଚାରପତି। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ପକ୍ଷରୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ, ଗୌତମ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରଜିତ ରାୟ। 4 ଜଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବିଚାରପତି ପଦ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର, ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ଜନସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ କାର୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମାସିକ 75,000 ଟଙ୍କା ଯାନବାହନ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣେ ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତିରିକ୍ତ 25,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ସେମାନଙ୍କର ଜନସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏକ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବିଜୟୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। ପିସିକେ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିମଣି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମର୍ଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ ବିନା ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିବ ପନିର ଦର, ପୁଣି ବଢିବ ଛେନା ପନିର ଦର। ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ। ମହଙ୍ଗା ମାଡରେ ପୁଣି ଘାଇଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି। କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏବେ ବଢିବାକୁ ଯାଉଛି ଛେନା ପନିର ଦର। ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଛେନା ପନିର ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଛେନା କିଲୋ ପ୍ରତି 25 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପନିର କିଲୋ ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କା ବଢିଯାଇଛି। ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଛେନା କିଲୋ ପ୍ରତି 225 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପନିର କିଲୋ ପ୍ରତି 300 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆକ୍ସନ।
400 ଗାଡ଼ି ଚିହ୍ନଟ ବାତିଲ ହେବ ପରମିଟ୍। ରାଜଧାନୀରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଓ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ହେବ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ପରମିଟ୍ ବାତିଲ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଯାଏଁ ପାଖାପାଖି 400ଟି ଗାଡ଼ି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେବଳ ପରମିଟ୍ ବାତିଲ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ସି ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଏହା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପରି ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚଳାଚଳ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାକୁ ସହାୟତା କଲେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିଣାମ। ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନର ଚେତାବନୀ। ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା କିମ୍ବା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ତାହାକୁ ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୋଲି ଧରାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶକୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଇରାନ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ 44 ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ। ଦ୍ରୁତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଦାବି। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର 44ଟି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ସରକାର 8ଟି ପୃଥକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। 2014ରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ, ଜେପିଏସପି ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ଟିଏସ୍ଆର୍ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସିଭିଲ ଜଜ୍, ଆଡିସନାଲ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଓ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ପଦ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 1937 ଭଳି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗାନ ହେବ ଗୀତର ପ୍ରଥମ 2 ଛନ୍ଦ। କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ନେଇ ପାର୍ଟିର 1937 ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପୁଷ୍ଟି କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଜାତୀୟ ଗୀତର ପ୍ରଥମ 2 ଛନ୍ଦ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗାନ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୀତକୁ ନେଇ ନୂଆକରି ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ନେତା 1937ରେ ପାର୍ଟି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦା କଲା ଭାରତ। ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ 5-3 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆମଷ୍ଟେଲଭିନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ପୁଲ୍ ଡିର ଶେଷ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଟାକିଂ ହକି ଖେଳିଥିଲା। 5ମ ମିନିଟରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ନର ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ।